I welcome you at such a short notice, and my heartfelt thanks to Rocket and Anindita for being a part of this movement. Kalki Women's Day ache amra sobai jani, so like I know they are so busy because they have to have so many programs, but still they could make it and be a part of this program. In short, I would just like to say a few things. Every time I've organized a press conference, it has been either for some movie launch, কোনো বইয়ের প্রিমিয়ার বা কোনো গানের এটা বা কুচিনা কোনো প্রোডাক্ট লঞ্চ হয়েছে বা কিচেনের কিছু জিনিস হয়েছে. This is the first time I am addressing a press conference and you all people for a cause which is very near to me. As a CSR, as a corporate, আমরা generally CSR করি, কেউ মন থেকে করে, কেউ করার জন্য করতে হয়. But we have been doing a lot of CSR activities through a foundation called Bajuria Charitable Foundation, যেটা আমি 4-5 বছর আগে ফর্ম করেছিলাম. কিন্তু আমরা খুব ফ্র্যাগমেন্টেড ওয়েতে আমরা ওটাকে করছিলাম, যে কখনো HIV ইনফেক্টেড বাচ্চাদের আমরা সাপোর্ট করছিলাম, কখনো আমরা স্কুল চিলড্রেনদের সাপোর্ট করছিলাম, অনেক ডিফারেন্ট জায়গায় আমরা এনজিওদের সাপোর্ট করছিলাম, ইনফ্যাক্ট করে যাচ্ছি আজকেও. কিন্তু যখন যা করেছি আমরা চেষ্টা করেছি কিছু ইউনিক করার. যেমনি আপনারা জানেন যে কুচিনা যখন আমরা স্টার্ট করেছি, ওখানে চেষ্টা করেছি কুচিনাকে একটা ন্যাশনাল লেভেলে নিয়ে যাওয়া. বই করেছি, হনুমান.com বা এই ধরনের বই করে চেষ্টা করেছি কিছু ডিফারেন্ট করার. সিমিলারলি সিএসআরটাকে আমি কিন্তু জাস্ট অ্যাজ এ ফর্মালিটি দেখি না, যে একটা অ্যাজ এ কর্পোরেট আমাকে সিএসআর করতে হবে বলে একটা কাজ করে নিই, সেটা আমি বিলিভ করি না. এটাকেও মন দিয়ে করছি. অনেক দিন ধরে কিন্তু ইচ্ছে ছিল কিছু একটা এমন ইউনিক প্রোগ্রাম করার which is something unique, which is meaningful, just not only giving money. Because giving money, I feel, is the easiest thing for a businessman to do. After earning, if you give away a portion of your money, I think this is the easiest thing that anybody can do. But I always wanted to do a program which I can own it. I create a family, the way I created a family of Kuchina, I wanted to create a family where through our CSR activities, we can reach to women all across India. It should not have any boundary. It should not have any limit that only এটা ক্যালকাটা হতে পারে, বাইরে হতে পারে না, বা এই জায়গায় হতে পারে না. There should not be any limit to caste, creed, culture, boundary, anything. Suddenly ভাবতে ভাবতে ডিসকাশন করতে করতে we come across a nice idea, যে আমরা দেখেছি জেনারেলি লোকেরা উইমেন এক্সপ্লয়টেশন নিয়ে অনেক কাজ করে বা তাদেরকে কিছু হেল্প করার চেষ্টা করে ফিনান্সিয়ালি. We thought ki why not we recognize and identify women যারা অলরেডি সেই স্ট্রাগল থেকে বেরিয়ে এসছে, মানে তারা এক্সপ্লয়েটেড হয়েছিল কোনো সময়তে, সেই এক্সপ্লয়টেশন থেকে ওরা নিজেকে স্ট্রাগল করে বেরিয়েছে, তার মানে হচ্ছে দে আর शाइना जावेद. मैं राजा बाजार एक स्लम एरिया से बिलोंग करती हूँ जो मुस्लिम कम्युनिटी है. बचपन मेरा 3 भाई है और मैं अकेली एक लड़की थी मेरे घर पे. तो बचपन से जब हम लोग बड़े हुए, भाइयों के साथ खेल के बड़े होते थे, लेकिन जब बड़े होने लगे अचानक से लड़का और लड़की में फर्क जो हमारे समाज में बना हुआ है वो देखने को मिला. अचानक से बाहर खेलना, लड़कों से बात करना, इवन एक एक चीज मुझे बताने लगे कि मैं लड़की हूँ तो मुझे किस तरह का ड्रेस पहनना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, आस्ते बात करना चाहिए. और कहीं ना कहीं सपना देखने का भी अधिकार हम लोग को नहीं होता है. हम पढ़ सकते थे, पढ़ाई में कभी बाधाएं नहीं थी, क्योंकि अगर हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतनी अच्छी फैमिली में मेरी शादी हो सकती है. तो ये मकसद होता था पढ़ाई का कि एक अच्छा रिश्ता आएगा. और हमारे कम्युनिटी में एक डोमेस्टिक वायलेंस एक सर्कल है, मतलब हर फैमिली में किसी ना किसी तरह का वायलेंस लड़कियों को फेस करना पड़ता था. तो फ्यूचर में शादी के बाद मेरे साथ क्या वायलेंस होगा, उसके लिए मुझे शादी से पहले तैयार किया जाता था कि लड़कियों को आस्ते बात करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ससुराल में उसे ऐसा ही बात करना पड़े, कहीं घूमने नहीं जाना चाहिए, इवन हो सकता है वो लोग नहीं ले जाए, जॉब नहीं करना है क्योंकि हो सकता है वो लोग परमिशन ना दे. तो पहले फ्यूचर में क्या मेरे साथ होने वाला है उसको लेकर पहले से लड़कियों को तैयार किया जाता है, एक समाज जो हम लोग का बना दिया. तो मैंने इसका विरोध किया, क्योंकि मैंने अपने घर पे कहा कि मुझे पढ़ना है, तो क्यों पढ़ना है एक बार बताइए. अगर मैं कुछ बन नहीं सकती तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा. तो मैं ऐसे ही खाना बना सकती हूँ बिना पढ़े हुए भी. तो इसको लेके मेरे घर में काफ़ी प्रॉब्लम हुए, मुझे बाहर निकल के काम नहीं करने मिलेगा. इसको लेकर मम्मी पापा मुझसे बात करना बंद कर दिए, भाई मुझसे बात नहीं करते थे.
घर पे रहती थी, कहीं जा नहीं पाती थी, रोती रहती थी। एक दिन लगा कि नहीं, कुछ करना है तो कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मैंने बहुत दिन तक खाना बंद कर दिया, तो अम्मी पापा को थोड़ा मेरे ऊपर तरस आया, और जिस तरह से मैंने सोचा कि उन लोग मुझे परमिशन देगी, ठीक है पढ़ो, और तुम अगर कुछ करना चाहती हो तो करो। तो मैं एक NGO से भी जुड़ी, उन लोगों के साथ मुझे राइट्स के बारे में बहुत कुछ पता चला कि जो मैं करना चाहती हूँ वो मेरा अधिकार है, ये नहीं कि कोई मुझे दे रहा है। पहले सवाल पूछती थी अल्लाह से कि उन्होंने क्या ऐसा बनाया, लड़कों और लड़कियों में फ़र्क क्या उन्होंने किया। जब मैं और पढ़ी और पता चला ये फ़र्क अल्लाह ने नहीं बनाया, ये हमारे समाज ने ऐसा बना दिया कि लड़कियों को ये करना चाहिए और लड़कों को ये। तो मुझे लगा जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया अपने घर पे, अपनी कम्युनिटी पर, वो मेरे दूसरे जो मेरे फ्रेंड है और जो गर्ल्स है हमारे कम्युनिटी में, उन लोगों को ऐसा कुछ फेस ना करना पड़े। तो मैंने एक ग्रुप बनाया, रोशनी ग्रुप, जहाँ सिर्फ लड़कियाँ थी। ওদের সাহস, ওদের কথা শোনার পর মনে হয় আমরা কি করছি। তবে হ্যাঁ, আমার একটা সুবিধা আছে, লকেটও সেই একই অস্ত্রটা লকেটের হাতেও আছে। আমরা এমন একটা প্রফেশনে বিলং করি, এই মুহূর্তে পৃথিবীতে সব থেকে বড় মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া সব থেকে বড় অস্ত্র সিনেমা বা প্রচার মাধ্যম, মানে টেলিভিশন। আমি প্রায় আমার জীবনের প্রথম কাজ শুরুর প্রথম দিন থেকেই চেষ্টা করেছি যে এই ধরনের যে গল্প, যেগুলো মানুষের লড়াইয়ের গল্প সবার কাছে পৌঁছয় না, সেটা আরো বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। যদিও বাস্তবটা খুব কঠিন, মানে আমরা যে মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি, ভারতবর্ষের বাস্তব বলছে প্রতি 3 মিনিটে কোথাও না কোথাও একটি মেয়ে ধর্ষিতা বা নিগৃহীতা হচ্ছে। প্রতি 20 মিনিটে মানে ধর্ষিতা না নিগৃহীতা হচ্ছে, ভায়োলেন্সের শিকার হচ্ছে। প্রতি 20 মিনিটে একটি মেয়ে ধর্ষিতা হচ্ছে, যেটা কয়েক বছর আগেও 29 মিনিট ছিল, every 29 minutes। প্রতি 77 মিনিটে কেউ পণের জন্য হয় তাকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, নয় তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। আর তার থেকেও সবচেয়ে প্যাথেটিক হচ্ছে প্রায় 1 কোটি কন্যা সন্তানকে প্রতি বছর ভ্রূণেই মেরে দেওয়া হচ্ছে, মানে জন্মাবারই অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। আমি প্রতি বছর বলি, এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সময় যখন আসে, আমি বলি 364 দিন তো আমি যা করার করি, এই একটা দিন আমি আমার বাবা মাকে ধন্যবাদ দিই যে আমি মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও আমাকে জন্মাতে দিয়েছে, আমাকে জন্মাবার আগেই মেরে ফেলেনি। এবং এটা যে কতটা বাস্তব, আমি সম্প্রতি মা হয়েছি, 1 বছর হলো। আমি যখন হাসপাতালে শুয়েছিলাম, আমার পাশের বিছানায় যে মেয়েটি ছিল, এবং খুব সম্ভ্রান্ত হসপিটাল, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে, সে রাত্রি 2টোর সময় সে টুকরে টুকরে কাঁদছে আর তার বাবাকে বলছে যে সেই দিন সকালে তার মেয়ে জন্মেছে, 24 ঘন্টাও হয়নি, তার শ্বশুর বাড়ির লোকজন অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করছে তার সাথে, সে মেয়েটাকে নিয়ে বাড়ি যেতে ভয় পাচ্ছে। তো এইরকম একটা বাস্তবের মধ্যে দাঁড়িয়ে খুব কঠিন লড়াই। কিন্তু এই জন্যই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের হয়তো দরকার, যাতে আমরা টুম্পা, মনিকা বা শায়নার মতো লড়াকু মেয়েদের কাছ থেকে আমাদের বুকের আগুনটা আর একটু উস্কে নিতে পারি। আর সত্যি কথা বলছি যে এখানে মিডিয়ার যে কি অসাধারণ ভূমিকা, সেটা আমি আমার নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছি। আপনারা সবাই জানেন আমি একা মা। তো আমি যখন একা মা হলাম, সিঙ্গল মাদার থ্রু IVF, স্পার্ম ব্যাংক থেকে স্পার্ম নিয়ে, আমার আগে তো কেউ হয়নি, ফলে আমার কোনো প্রেসিডেন্ট ছিল না যে যাকে দেখে সাহস পাবো। যেদিন আমি মা, মানে আমার গর্ভ ধারণ করলাম, ডাক্তার বললো হ্যাঁ এবার তুমি মানুষকে জানা। আজকের সত্যি অনুষ্ঠানটা একদম ভিন্ন ধরনের। এখানে আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে। নামিকজিকে অনেক ধন্যবাদ এখানে ডাকার জন্য। এত সুন্দর ওদের কাছ থেকে ওরা যেভাবে বলছিল, দেখে মনে হলো যে আজকে সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং পুরো অনুষ্ঠানে 3 জনই আছেন স্টার। তারা হচ্ছেন সাইনা, টুম্পা আর মনিকা। তাদেরকে ছাড়া আর কিছু বলার নেই। আমার মনে হয় আমরা নিজেরা যতই অনেক কিছু বলে থাকি, শুধু বলেই গেছি, কিন্তু করার মতো যে ধরনের কাজ ওরা করে গেছে, ছোট থেকে স্ট্রাগল করে আজকে এই জায়গা পেয়েছে,
এই জায়গায় আসতে পেরেছে, একদিনে তো আসেনি, তারা ভাবতেও পারেনি যে আজকে এরকম একটা ভালো সাপোর্ট নামিতজির মতো এরকম একটা ফাউন্ডেশন তারা পাবে, কখনো তারা কিন্তু চিন্তা করে আসেনি। তারা কিন্তু ছোট থেকে লড়াই করে গেছে এবং এন্ডটা কোথায় তারা জানে না, কিন্তু পথ চলতে চলতে তারা পাশে ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমার মনে হয় পেয়েছেন এত সুন্দর একটা সাপোর্ট। আমার মনে হয় যে কোনো ভালো কাজে প্রথমে লড়াই থাকবেই। এই লড়াইটা কিন্তু মেনে নিতে হবে যে আমাদের যে কোনো একটা ভালো পজিটিভ যদি আমরা কোনো সাকসেসফুল কাজ করতে চাই এবং সেখানে যেতে গেলে লড়াই থাকবেই, অনেক বাদ বিবাদ, অনেক 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 বাধা আসবে এবং বাধার মধ্যে দিয়ে যখন বাধাটা আসতে শুরু করে তখন আমার মনে হয় যে আমি ঠিক পথে যাচ্ছি এবং আমি ঠিক জায়গা দিয়ে এগোচ্ছি এবং এখানে এই বাধাগুলোকে ফেলে বাধাগুলোকে রোধ করে আমার নিজের জায়গাটায় আমাকে পৌঁছতে হবে। আমি এই নিয়ে এখন অবধি আমার মহিলা এবং শিশুদের উপরে কাজ নিয়ে আমি ভীষণভাবে আমার উৎসাহ আছে। আমি ছোট থেকে অনেক জায়গায় শুনেছি, পরিবারের মধ্যে দেখেছি, অনেক সময় অনেক পরিবারের মধ্যে স্কুল লাইফ থেকে বিভিন্ন বন্ধু বান্ধব ছিল, তাদের পরিবারকে দেখেছি এবং বড় হয়ে চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি এবং এখন তো মানে আপনাদের মিডিয়ার সুবাদে প্রত্যেক দিন দেখতে পাই, একদিনও মনে হয় দেখতে পাই না যে খুব সুন্দর ভালো কিছু স্টোরি আছে। সবসময় আমার মনে হয় যে কোথাও কিছু না কিছু হচ্ছে এবং সেগুলো যে আপনারা আমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন তার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং যেভাবে আপনারা পৌঁছে দিচ্ছেন সেরকম আমরাও চাই আজকের যে অনুষ্ঠানটা, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যারা তিনজনে এসেছিল তাদের যে নিজেদের জীবনের